غزہ میں صہیونی بربریت تھم نہ سکی، 24 گھنٹوں میں مزید 61 فلسطینی شہید۔ صہیونی فوج نے رفح، دیر البلح اور خان یونس سمیت کئی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 40,738 ہو گئی۔ رفح میں سرنگ سے 6 صہیونی مغویوں کی لاشیں ملیں۔ مغربی کنارے کے جنین شہر میں بھی صہیونی درندگی جاری۔ غزہ میں آج سے باقاعدہ 3 روزہ پولیو مہم کا آغاز۔ کراچی کے علاقے گارڈن میں کرکٹ کھیلتے بچے کنویں میں گر کر جاں بحق، بچوں کو بچانے کے لیے کنویں میں جانے والا نوجوان بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ بچے کرکٹ کھیل رہے تھے کہ اچانک کنویں کا ڈھکن ٹوٹ گیا۔ پولیس اور ریسکیو اداروں نے ریسکیو آپریشن کیا۔ آکسیجن کی کمی کے باعث ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا رہا۔ امدادی ٹیموں نے دونوں بچوں اور نوجوان کی لاشیں نکال لیں۔ ایک گھنٹہ گزر گیا، اس کے بعد ہے وہ بھی نامکمل سامان کے ساتھ آئے، نہ ان کے پاس آکسیجن ہے، نہ ان کے پاس نکالنے کے لیے صحیح رسیاں ہیں، نہ ان کے پاس بندے ہیں، نہ ان کے پاس تربیت یافتہ اہلکار ہیں۔ بتاؤ کس کے حال پہ ہم لوگ ہیں، کس کے رحم و کرم پہ ہم لوگ۔ 15 سے 20 منٹ تک کنویں سے آوازیں آتی رہیں۔ ریسکیو ٹیمیں اگر وقت پر پہنچ جاتی تو تینوں کو بچایا جا سکتا تھا۔ گارڈن میں 3 افراد کی ہلاکت پر علاقہ مکینوں میں غم و غصہ۔ اتنے گہرے کنویں کا ڈھکن اتنا کمزور تھا تو ڈھکن کو تبدیل کیوں نہیں کیا گیا؟ رہائشی علاقے میں موجود کنویں کے لیے کیا کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے تھے؟ انتظامیہ پر سوالات اٹھ گئے۔ بانی پی ٹی آئی طالبان کے حمایتی قرار۔ بین الاقوامی جریدے دی گارجین نے بانی پی ٹی آئی کے خواتین سے متعلق متنازع بیانات پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے۔ گارجین نے کہا بانی پی ٹی آئی کے مطابق اسامہ بن لادن دہشت گرد نہیں تھے۔ ایسا شخص جس کے بیانات خواتین سے متعلق متنازع ہوں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا انتخابات کے لیے کیسے اہل ہو سکتا ہے؟ فوج کے ساتھ ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے پی ٹی آئی جو کر سکتی تھی وہ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امید اور دعا ہے فوج اور پی ٹی آئی میں ڈیڈ لاک مزید برقرار نہ رہے۔ ہماری پوزیشن ہمیشہ یہی رہی کہ ہم ان کے ساتھ انگیج ہونا چاہتے ہیں۔ ہمارے دروازے ان کے ساتھ بات چیت کے لیے کھلے ہیں۔ پنجاب کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو نہیں مارا ہے۔ دہشت گردوں نے پاکستانی شہید کیے ہیں۔ دہشت گرد کی نہ کوئی قوم ہے، دہشت گرد کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی مسلک ہے۔ دہشت گرد کو صرف دہشت گرد ہی ٹریٹ کیا جائے اور بولا اور کہا جائے۔ کسی بلوچ نے نہیں، دہشت گردوں نے پاکستانی شہید کیے۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں۔ بلوچ روایات میں بچوں اور خواتین کا احترام کیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار سرفراز بگٹی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو بولے پنجاب کے معصوم شہریوں کو بسوں سے اتار کر شہید کیا گیا۔ دہشت گردوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ پاکستانیوں کے خون کا ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ سرفراز بگٹی کا شہداء کے لواحقین کے لیے 20 لاکھ امداد کا اعلان۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کے ناقابل تردید شواہد ایک بار پھر منظر عام پر۔ فتنہ الخوارج کے سرغنہ نور ولی اور سرغنہ مزاحم محسود کی افغانستان میں موجودگی کے ناقابل تردید ثبوت سامنے آ گئے۔ مختلف پکڑے جانے والے خوارج اور ڈیجیٹل شواہد کی بنیاد پر سرغنہ نور ولی محسود اور سرغنہ مزاحم کا افغانستان میں رہائش کے لیے افغان سرکاری اسپیشل پرمٹ سامنے آ گیا۔ خوارج کے سرغنہ نور ولی محسود کو گاڑی اور اسلحہ سمیت سرکاری افغان کارڈ ایشو کیا گیا۔ پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی جماعتوں سے مذاکرات ہونے چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سیاسی مذاکرات کو لیڈ کریں۔ اس وقت وہ ٹیم کے کپتان ہیں۔ انہیں فیصلے کرنے چاہیے۔ ملک کی سالمیت اور فلاح کے لیے سیاسی جماعتوں کو اختلافات بھلا کر متحد ہونا ہوگا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کے لوگ دنیا کو بدل سکتے ہیں، مجھ سمیت کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے مگر ملک سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اسپیکر قومی اسمبلی سے مذاکرات کی بات کرنے کی تردید۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بطور اپوزیشن جماعت ہماری اسپیکر سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ہماری ملاقاتیں اوپن اور اسمبلی امور پر چلانے یا اپوزیشن کے پارلیمانی امور سے متعلق ہوتی ہیں۔ ہم نے کبھی کسی ملاقات میں اسپیکر سے مذاکرات کی بات نہیں کی، نہ ایسا ارادہ ہے۔ ہمارا حکومت سے براہ راست مذاکرات کا کوئی ارادہ بھی نہیں، اپنے موقف پر قائم ہے۔ شہباز شریف خود نکلا ہے، باہر نکلے گھی لینے کے لیے نکلا ہے، کبھی روٹی لینے کے لیے نکلا ہے، کبھی دالیں لینے کے لیے نکلا ہے، کسے پتہ لگے۔ ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے،
सफाई कहाँ से आ रही है, झूठ कह रहे हैं। 1000 रुपए में भी जाएं तो आपको पूरी घर की सब्जी नहीं मिलती, तो क्या महंगाई कहाँ कम हुई है? ये किस तरह कह रहे हैं कि झूठा बंदा जो है ना, ये तो सारी जिंदगी इन्होंने झूठ बोल बोल के तो जो है ना पाकिस्तान को खा पी के जो है ना हड़प कर दिया। सब अच्छा है, वजीर आजम ने भी कह दिया महंगाई कम हो गई। सितंबर में अफरात ज़र की शरह में मजीद कमी की पेश गोई खुशाइन करार। वजीर आजम का अफरात ज़र की शरह महंगाई के अशारियों में कमी पर इजहार इत्मीनान। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं अवाम की मुश्किलात का एहसास है, हमारी हुकूमत तमाम फ़वाइद आम आदमी तक मुंतकिल करने पर यकीन रखती है। हुकूमत माशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। हुकूमत अवाम की मुश्किलात और मसाइल के हल के लिए दिन रात काम कर रही है। IPPs की नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ तहकीकात हतमी मरहले में दाखिल। तहकीकाती टीम ने CPEC के तहत लगने वाले पावर प्लांट्स की इजाफी मुनाफाखोरी की निशानदेही कर ली। 13 IPPs मालिकान आज इस्लामाबाद में तलब, फाइनेंशियल रिपोर्ट साथ लाने की हिदायत। पीपल्स पार्टी PTI हर दौर में ये IPPs लगी। उसकी वजह यह है कि एक मखसूस तबका होता है, बंदा कितना भी अपने आप को क्लेम करे, लेकिन दाएं ATM और बाएं ATM तो अकेला बंदा क्या करेगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI ने अपने दौर में IPP से मुआहदे किए। दाएं और बाएं ATM हो तो अकेला बंदा क्या करे। मफाहमत परस्त टोला इन पार्टियों में मौजूद होता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू बोले, IPPs प्लांट महंगी बिजली बनाने के लिए कायम किए गए। बिजली का बिल मकान के किराए से ज्यादा आता है। सिर्फ ग्रेड 1 से 16 तक नहीं बल्कि ग्रेड 1 से 22 तक के तमाम सरकारी ओहदों को राइट साइज करने का फैसला। माहिर माशियात डॉक्टर कैसर बंगाली के इस्तीफे पर वफाकी हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। 60,000 ओहदे सरप्लस हो सकते हैं, जिनमें ग्रेड 17 से 22 तक के ओहदे भी शामिल हैं। राइट साइजिंग कमेटी ने पहले मरहले में अब तक 6 वजारतों का जायजा लिया है। उनमें से एक वजारत को खत्म करने की मंजूरी दी जा चुकी है और 2 दीगर वजारतों को जम किया जा रहा है। सिंध और बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। शहदाद कोट में झलमक्सी से आने वाला सैलाबी रेला कबू सईद खान के मैदानी इलाकों में दाखिल हो गया। मुतद्दिद गांव ज़ेरे-आब काछू जाने वाला मरकजी रास्ता भी सैलाबी रेले में बह गया। रास्ता मुनक़ता होने से काछू के इलाके मकीन सैलाबी रेले में फंस गए। बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद के इलाके मंजूशूरी में भी सैलाबी रेलों के बायस सैकड़ों देहात ज़ेरे-आब। बेरहम सैलाबी रेला सब कुछ बहा ले गया। इलाका मकीनों की अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकली। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला आज से 5 सितंबर तक जारी रहने की पेशगोई। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। नशेबी इलाकों में तग़यानी और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सिस्टम के तहत शमाल मशरक़ी पंजाब में दरमियानी बारिशों का इम्कान। पोटोहार समेत लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में हल्की बारिशें मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, मालाकंड, हज़ारा डिवीजन, पेशावर, कलाद, कोयटा, पशीन और कोहे सुलेमान में हल्की से तेज़ बारिश का इम्कान। शुमाली सिंध में हल्की से दरमियानी बारिश की मुतवक्के। समंदरी तूफान असना का रुख मगरिब की जानिब, लेकिन खलीज बंगाल से हवाओं का नया सिलसिला दाखिल। शदीद बारिशों का इम्कान। हवाओं का नया सिलसिला 2 दिन के दौरान दाखिल होगा। बहरे अरब के शुमाल मशरिक में मौजूद समंदरी तूफान कराची से 500 किलोमीटर दूर। ट्रॉपिकल साइक्लोन से मुतालिक 8वां अलर्ट जारी। समंदर में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार। माहीगीरों को आज भी गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। खराब मौसम इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के हादसे की वजह करार। साबिक ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की बुनियादी वजह इलाके की पेचीदा मौसमी सूरत हाल थी। ईरानी फौज ने भी इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में हेलीकॉप्टर पर किसी हमले का इम्कान मुस्तरद कर दिया था। गजा में सेहोनी बर्बरियत थम न सकी। 24 घंटों में मजीद 61 फलस्तीनी शहीद। सेहोनी फौज ने रफा, दीर अल-बला और खान यूनिस समेत कई इलाकों को निशाना बनाया। शोहदा की मजमूई तादाद 40,738 हो गई। रफा में सुरंग से 6 सेहोनी मगवियों की लाशें मिलीं। मगरबी किनारे के जनीन शहर में भी सेहोनी दरिंदगी जारी। गजा में आज से बाकायदा 6 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज। बैटिंग में बदतरीन कारकर्दगी के बाद पाकिस्तानी बॉलर्स का शानदार कमबैक। बंगाल टाइगर्स को पहली इनिंग्स में 262 रन्स पर पवेलियन भेज दिया।
रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे रोज खुर्रम शहजाद की तबाहकुन बॉलिंग 6 खिलाड़ियों का शिकार किया। मीर हमजा और सलमान आगा ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 274 रन्स के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम ने 262 रन्स बनाए। सिर्फ 26 रन्स पर मेहमान टीम के 6 खिलाड़ी आउट किए। लिटन दास और मेहदी हसन ने 165 रन्स की पार्टनरशिप जमा ली। लिटन दास ने शानदार सेंचुरी स्कोर करते हुए 138 रन्स बनाए। मेहदी हसन 78 रन्स बनाकर आउट हुए। दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में भी पाकिस्तानी बल्लेबाजों की नाकिस कारकर्दगी। अब्दुल्ला शफीक 3 और खुर्रम शहजाद 0 पर पवेलियन लौट गए। तीसरे दिन खेल के ख़त्म पर कौमी टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर 9 रन्स बना लिए। बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान को 21 रन्स की बढ़तरी हासिल। खेल के चौथे रोज पाकिस्तानी टीम अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज करेगी। पैरालंपिक्स 2024 में सनसनीखेज मुकाबले जारी। चीन 20 गोल्ड मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त। बरतानिया 11 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे और ब्राजील 8 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान के हैदर अली भी 6 सितंबर को डिस्कस थ्रो मुकाबलों में एक्शन में नजर आएंगे।